بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے انسانوں کو بہت سی نعمتوں میں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی اور دین کی نعمت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Subhanahu wa taala pada manusia ini berikan banyak sekali nikmat. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat terbesar yang Allah taala karuniakan pada manusia yang kita pun mendapatkannya adalah nikmat agama, nikmat Islam. उसकी वजह यह है कि बकिया जितनी नेमतें अल्लाह जल्ल शानहू इंसान को देना चाहते हैं, उन सब का दरवाज़ा दीन ही बनता है। अगर दीन जिंदगी में इंसान के आ जाएगा तो गोया वो दरवाजे में दाखिल हो गया उन नेमतों के जो अल्लाह ने इंसानों के लिए तैयार की है। Sebab nikmat apapun yang akan Allah Ta'ala karuniakan pada seorang hambanya, maka jalan utama untuk mendatangkan nikmat itu adalah agama. Maknanya agama adalah pintu untuk datangnya nikmat-nikmat lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. अब वो असल जो नेमतें अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान के लिए तैयार की है, वो इंसान को मरने के बाद मिलेंगी। उन नेमतों के बारे में कहा गया है कि वो ऐसी हैं, न किसी आँख ने उनको देखा है, न किसी कान ने उनको सुना है, और न किसी के दिल पर उनका वाहिमा भी गुजरा। जो अल्लाह ने नेमतें इंसानों के लिए तैयार की हुई हैं, लेकिन उन नेमतों का तरश्शुह दुनिया के अंदर भी होता है, और वो भी दीन के रास्ते ही से होता है। तो अल्लाह जल्ल शानहू नवाजते हैं बशर्ते के जिंदगी में दीन आ जाए। Nikmat hakiki yang Allah Ta'ala siapkan untuk manusia sebenarnya adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan setelah kematian nanti. Kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlihat oleh mata. Kenikmatan yang luar biasa, dan untuk mendapatkannya hanya dengan agama. Hanya dengan jalan agamalah seorang akan mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Hanya saja tatkala seorang mengamalkan agama, nikmat itu bukan hanya akan Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti, bahkan hawanya, bias-biasnya pun akan Allah Ta'ala sampaikan juga di dunia, sehingga dia pun akan merasakannya tatkala masih hidup di dunia ini. दुनिया की बड़ी नेमत ये है कि उसे इंसान को चैन और सुकून की जिंदगी मिल जाए ताकि वो आखिरत की तैयारी कर सके, क्योंकि जो नेमतें आखिरत की हैं उनके मुकाबले में दुनिया की नेमतें इतनी भी नहीं हैं जैसे समंदर के मुकाबले में एक कतरा होता है। लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू ने आखिरत की सारी नेमतों का दारोमदार दुनिया की ज़िंदगी ही पर रखा है। अगर यहाँ हमको चैन और सुकून न मिला तो फिर उसकी तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। वो उन्हीं परेशानियों में अटक जाएगा। ऐसे आदमी को जिसके पास दीन नहीं होता, उसके बारे में
اللہ جل شانہ نے خبر دی ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ ان کی معیشت، ان کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، معیشتاً ضنکا، ایسی معیشت، ایسی زندگی کہ ہر وقت اسی میں پھنسا رہتا ہے، اور جو اصل آخرت کی زندگی ہے اس کے بارے میں اس کو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اور جس آدمی کو اللہ جل شانہ دین سے نوازتے ہیں، دین اس نے اختیار کیا ہے، تو اس کے لیے حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہے، ایسی زندگی کہ جس سے چین و سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی کو ایک نیک بیوی مل جائے تو آدھی دنیا اسے مل گئی، آدھی دنیا اس کو مل گئی۔ بات یہ ہے کہ اگر نہ ہو، وہ بیوی کے دین کی طرف کو نہیں راغب ہے، وہ دوسرے راستے پر چل رہی ہے، اور شوہر دین کی طرف کو چل رہا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ دین پر چلنا مشکل اس کے لیے۔ تو اصل دنیا کی زندگی کی جو اصل نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو ایسی سکون والی زندگی عطا فرمائے جس میں وہ اپنی آخرت کی تیاری سکون کے ساتھ kar sake. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan yang Allah taala dahulukan untuk orang yang mengamalkan agama adalah kehidupan yang tenang dan tentram. Supaya apa? Supaya dia bisa buat persiapan menjelang kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Sebab dia perlu berbuat persiapan, perlu menyempurnakan amal, perlu konsentrasi pada amal, dan itu akan mudah tatkala hidupnya tenang, tentram. Dia bisa buat persiapan untuk kehidupan yang abadi selama-lamanya, kehidupan yang penuh keindahan dan kehidupan ketenangan, ketentraman di dunia ini dibandingkan kenikmatan yang hakiki yang nanti Allah Ta'ala berikan di akhirat. Itu bandingannya belum lagi sebanding apabila dibandingkan seperti setetes dibanding lautan. Itu pun masih kebesaran dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Maka sebaliknya, tatkala orang ini dia menjauhkan diri dari agama, maka kenikmatan itu pula lah yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'isyatan dhanka. Allah berikan kehidupan yang sempit sehingga hidupnya hanya penuh masalah lagi dan masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Jangankan persiapan akhirat yang memang dia tidak yakini, untuk kehidupan dunia pun penuh dengan kesusahan, masalah dan masalah dan masalah dan masalah. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampaikan yang mafhumnya bahwa di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan adalah seorang istri yang solehah, yang dengannya dia akan menyempurnakan separuh agamanya, yang separuh bagaimana tinggal dia sempurnakan lagi saja. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kembali bahwa inti ini semua, pangkal mula ini semua adalah mengamalkan agama. Tatkala seorang mengamalkan agama, maka maknanya telah terbuka pintu untuk mendapatkan kenikmatan abadi yang selama-lamanya di akhirat, yang Allah Ta'ala berikan pembukaan. Apa itu? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini, yang dengan kehidupan baik itu dia dengan tenang bisa mempersiapkan kehidupan akhiratnya nanti. اللہ جل شانہ سارے انسانوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اسی نے بنایا ہے، اور ہمیں کامیابی کی طرف کو چلتا ہوا دیکھ کر وہ اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، اگر ان کی اولاد ترقی کے راستے پر جا رہی ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اور اگر کیونکہ وہ اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کو قدرتی محبت ہے اپنی اولاد سے، ماں کو محبت ہوتی ہے، باپ کو بھی ہوتی ہے،
تو وہ اس کے لیے ترقی چاہتے ہیں. اللہ جل شانہ اپنے بندے سے ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کے لیے کامیابی کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے انسانوں کو جو دین دیا ہے، جو راستہ ہے، جو دروازہ ہے کامیابی کا، وہ ایسا دیا ہے کہ آسانی سے ہر آدمی دین پر چل سکے. ایسا دین اللہ نے عنایت فرمایا انسانوں کو، چاہے وہ جس ملک کا ہو، جس رنگ کا ہو، جس زبان کا ہو، غریب ہو مالدار ہو، حاکم ہو محکوم ہو، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، ہر ایک کو دین پر چلنا آسان. ایسا اللہ نے دین کو بنایا ہے. بالکل بے پڑھا لکھا، ایک لفظ اس کو نہیں آتا، وہ بھی 100% دین پر چل سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے انسانوں میں یہ چیزیں تقسیم کی ہیں، مال ہے، حکومت ہے اور طاقت ہے. یہ چیزیں انسانوں کو اللہ نے دی ہے، تو ان پر دار و مدار نہیں ہے انسان کی کامیابی کا. وہ دین ایسا ہے کہ ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. یہ جو ہمارا مجمع ہے، ہم لوگ آئے ہیں، آپ حضرات آئے ہیں، یہ سب اسی جد و جہد کے بارے میں مذاکرہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں اور بار بار مذاکرہ کرتے ہیں تاکہ یہ دین hamaरी زندگی میں آسانی سے آ جائے. Hadirin mulia, manusia adalah semuanya hamba Allah. Bahkan dalam sebagian riwayat disebut sebagai keluarga Allah. Maka Allah Ta'ala sangat mencintai hambanya ini. Orang tua saja yang punya anak, itu karena cintanya, karena sayangnya pada anak-anaknya, maka mereka berusaha bagaimana membimbing anaknya, mengusahakan anaknya, mengarahkan supaya selalu mendapatkan kemajuan dan kesuksesan. Ini padahal orang tua ke anak, apalagi Allah Ta'ala pada hambanya, yang rasa sayang Allah Ta'ala adalah 70 kali lipat lebih daripada seorang ibu pada anaknya. Bagaimana cintanya Allah Ta'ala pada hambanya ini. Allah Ta'ala memberikan jalan supaya hambanya ini tenang, senang, bahagia, maju, sukses. Allah Ta'ala berikan jalan. Di situ ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu Allah Ta'ala berikan pintu tadi namanya agama ini. Dan agama ini oleh Allah Ta'ala dimudahkan semudah-mudahnya supaya manusia siapapun dia, tinggal di mana, warna kulit apa, bangsa apa, bahasanya apa, backgroundnya apa, misi kayanya bagaimana, apakah dia rakyat, pejabat, kaya, miskin, semuanya bisa mengamalkan agama 100%. Begitu mudahnya. Sehingga seorang yang tidak bisa membaca satu kata pun dia tidak bisa baca, itu masih bisa mengamalkan agama 100%. Begitu dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalaulah kekayaan itu Allah yang bagi, semuanya pengen kaya mungkin, tapi ada yang dikasih, ada yang enggak. Kalau kekuatan fisik Allah Ta'ala yang ngasih juga, kesehatan sakit juga Allah Ta'ala yang ngasih juga, jabatan jadi rakyat atau pejabat Allah Ta'ala yang ngasih juga. Makanya Allah Ta'ala tidak letakkan fondasi atau asas kebahagiaan dan sempurnanya agama di situ, sama sekali tidak. Bukan di situ. Tapi Allah Ta'ala berikan kesempatan yang sama pada semua orang, pada semua hambanya. Hanya saja untuk kesana perlu sedikit usaha. Dan untuk usaha itulah diadakan majelis-majelis, majma' seperti ini, usaha gerak dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka supaya kita usaha mudah mengamalkan agama secara sempurna dalam kehidupan kita, termasuk yang sedang kita adakan sekarang ini. ہمیں ایک محنت سب سے بنیادی یہ کرنی ہے. دیکھو دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو محنت اور جد و جہد نہ کرتا ہو. ہر آدمی کو دیکھیں گے
دوڑ رہا ہے، صبح کو نکلتا ہے گھر سے، کوئی دکان پر جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیت میں جاتا ہے، وہاں پر کاشتکاری کرتا ہے، اور کوئی اپنے دفتر جاتا ہے، وہاں پر ملازمت نوکری کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے۔ ایک آدمی بھی آپ کو خالی نہیں بیٹھا ہوا دکھائی دے گا، سب محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ کائے کے لیے کرتے ہیں؟ کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے۔ سارے کے سارے انسانوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، سمجھے، اور اگر اس کی محنت صحیح رخ پر ہے، سمجھے، تو جتنی محنت کرے گا اتنی ہی ترقی کرتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے۔ تو اب صحیح رخ کیا ہے؟ سمجھے، صحیح رخ بنیادی جو ہے جس کی طرف ہمیں اپنی محنت کو لانا ہے، بزرگ اور دوستو، وہ یہ ہے کہ ہمارے سب کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، جیسے اپنی کامیابی کا جذبہ ہے ہر آدمی کے اندر، یہ جذبہ پیدا ہو کہ ساری دنیا کے انسان ہی کامیاب ہو جائے۔ اس جذبے کو پیدا کرنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ جل شانہ کے یہاں اس کی بہت قدر ہے۔ جیسے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ویسے ہی ہم بھی ساری انسانیت سے محبت کرنے والے بن جائیں، سمجھے، تو ہم ان کو نفع پہنچائیں گے۔ جیسے ماں باپ محبت کرتے ہیں تو بچے کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دیتے ہیں، اس کو بیماری ہے، علاج کی ضرورت ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں، سمجھے، اور کوئی پریشانی ہو تو اس کو دور کرتے ہیں، کیونکہ محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے۔ اور اللہ جل شانہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی ذریت، اللہ، ساری دنیا جو ہے انسان اللہ کی ذریت کی طرح سے ہے۔ جیسے ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے جتنے بندے ہیں وہ اس کی ذریت کی طرح سے ہیں۔ تو ہمارے اندر ان کو نفع پہنچانے کا جذبہ پیدا ہو، یہ محنت ہم کو سب سے بنیادی کرنی ہے۔ Hari ini manusia semuanya, kurang lebih semuanya, tidak ada yang berdiam diri untuk tidak berusaha. Semuanya berusaha. Ada yang pagi berangkat, ada yang siang berangkat, ada yang malam berangkat, sore baru berangkat. Berangkatnya menyung ke tempat berbeda-beda. Ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang ke pantai dan sebagainya. Berbagai macam kegiatan mereka buat, berbagai macam usaha mereka lakukan. Dan andaikan semuanya ditanya, untuk apa itu? Jawabannya sama, supaya bahagia. Supaya bahagia, semuanya sama jawabannya. Adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita usaha yang sangat mulia ini adalah supaya kita melakukan kemajuan dalam usaha kita. Seorang ayah, seorang ibu pengen anaknya maju. Ada peningkatan terus seperti itu. Apalagi Allah Ta'ala yang maha penyayang, yang tadi disampaikan kasih sayang 70 kali lipat lebih daripada seorang ibu pada anaknya. Betapa sangat sukanya Allah Ta'ala kalau hambanya ini maju semuanya. Maka bisa dipastikan tatkala kita bergerak dalam usaha yang mulia ini, Allah Ta'ala akan majukan kita dengan catatan arahnya benar. Apa maksud arahnya benar ini? Kita buat usaha dengan asas bahwa sebagaimana kita ingin bahagia, kita inginkan juga seluruh hamba Allah pun bahagia. Bukan hanya kita sendiri, tapi yang kita inginkan adalah diri saya bahagia dan bagaimana seluruh manusia bahagia. Tatkala itu yang menjadi pondasi usaha kita, maka disitulah arah kita akan benar.
Allah Ta'ala akan bimbing kita, akan majukan kita, akan teruskan kita, majukan kita lagi, naikkan kita lagi dengan asas tadi itu. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi dimisalkan bahwa seorang ayah, seorang ibu gembira tatkala anaknya maju, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana sukanya Allah Ta'ala apabila ada seorang hamba yang menginginkan juga semua hamba Allah menjadi maju. Dia punya keinginan yang sama dengan keinginan Allah Ta'ala, dia punya kesukaan yang sama dengan kesukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya Allah Ta'ala akan majukan dia, akan tingkatkan dia tatkala dia buat usaha dengan asas seperti itu tadi. Bagaimana saya maju, saya bahagia, saya sukses, dan seluruh hamba Allah bahagia juga. हम इंसानियत को नफ़ा कैसे पहुंचा सकते हैं? बुजुर्गों और दोस्तों, उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जैसे हम अपने लिए ये पसंद करते हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू हमें जन्नत अता फरमा दे और हमें बड़ी कामयाबी अता फरमा दे, इसी तरह से हम सारी इंसानियत के लिए ये सोचें और फिक्र करें और जद्दोजहद करें कि सारे के सारे लोग जन्नत में चले जाएं। समझे? क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं गया तो दूसरा ठिकाना बहुत बुरा है, समझे, और बहुत बड़ी नाकामी का ठिकाना है। अगर उसने कामयाबी वाले जगह को हासिल नहीं किया तो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की और बहुत बुरे ठिकाने के अंदर गिर जाएगा। तो हम इंसानियत को नफ़ा उसी सूरत में पहुंचा सकते हैं जब हमारी जद्दोजहद इस लाइन की हो, ऐसी हो कि हम खुद भी अल्लाह की तरफ से हमें मग़फ़िरत का परवाना मिल रहा हो और सारी इंसानियत को भी अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का परवाना मिल रहा हो। ऐसी मेहनत करना, ये है वो जद्दोजहद जिसके ज़रिए से हम इंसानियत को हकीकी नफ़ा पहुँचा सकते हैं। Hadirin Allah Ta'ala, maka apa bentuknya kasih sayang kita pada hamba Allah ini? Apa bentuk perhatian kita, keinginan baik kita pada hamba Allah? Apa maksudnya? Keinginan baik itu maksudnya adalah sebagaimana kita ingin masuk surga dan selamat dari neraka, masuk ke satu tempat yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan karunia-karunia Allah Ta'ala. Maka bagaimana keinginan itu kita inginkan juga bagi hamba Allah Ta'ala yang lain. Dan kita berpikir, sebab kasihan hamba Allah ini, kalau sampai dia tidak berhasil mencapai tempat terindah terbaik itu, maka ujungnya adalah tempat terburuk. Betapa kasihannya, betapa malangnya, betapa menderitanya. Nah, itu yang menjadi kerisauan kita. Dan itulah usaha kita yang kita buat hari ini. Kita susah payah buat usaha adalah untuk ini tadi. Bagaimana kita selamat dan kita berpikir supaya semua umat manusia, semua hamba Allah Ta'ala ini selamat juga. Sebagaimana kita ingin nikmat Allah, kita ingin mendapat nikmat Allah. Sebagaimana kita ingin selamat dari neraka, dari siksa Allah, dan mendapatkan maghfirah Allah, kita pun menginginkan semua hamba Allah dapat maghfirah Allah Ta'ala juga. लेकिन इस हकीकी कामयाबी की तरफ इंसानियत कैसे चलेगी? हर आदमी तो मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, वो आखिरत के लिए कैसे चलेंगे जब उनके अंदर यकीन ही नहीं है? वो उसको पहचानते ही नहीं। वो ये समझते हैं कि मर गया तो मट्टी हो गया, ख़त्म, अब कुछ आगे चीज ही नहीं है। वो कहाँ मेहनत करेगा? वो मेहनत नहीं कर सकता। उसके लिए तो बुनियादी चीज़ ये है कि जिस तरह से मुशाहिदे का यकीन उसके दिल के अंदर होता है, अपने तजर्बात का यकीन होता है, समझे, उससे भी ज़्यादा
اسے مغیبات کا تجربہ، اسے مغیبات کا یقین آ جائے، سمجھے؟ جیسے مشاہدے کے اوپر اس کو یقین ہوتا ہے، مغیبات پر اس کو یقین آ جائے، سمجھے؟ تب ہی وہ آگے کامیابی کی طرف کو چل سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے مشاہدے کے اندر چیزیں بہت کم رکھی ہیں، غیب کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں، سمجھے؟ اللہ جل شانہ نے اتنی غیب کے اندر چیزیں ہیں، مشاہدے میں تو ایسے ہے جیسے پورے سمندر میں سے ایک قطرہ وہ آدمی دیکھ سکتا ہے، اور باقی ساری کی ساری چیزیں غیب کے اندر ہیں، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو آدمی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے بڑی بڑی نعمتیں بنائی ہیں، اور وہ آخرت کے اندر ملنے والی ہے، سمجھے؟ اور وہ غیب کی چیزوں پر یقین کرنے کا عادی ہے، سمجھے؟ ہم میں سے کسی نے بھی آسمان کو نہیں دیکھا ہے، آسمان دیکھتے ہیں ویسے ہی ایسا لگتا ہے جیسے نیلا آسمان ہے، سمجھے؟ لیکن یہ جو سائنس والے ہیں نا، وہ تحقیقات کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ جو ہماری یہ سورج کا نظام شمسی اس کو کہتے ہیں، یہ زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی رہتی ہے، جس سے دن رات بنتے ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے تاکہ گرمی بھی ملتی رہے اور روشنی بھی ملتی رہے، اور پانی بھی زمین کے اوپر اللہ نے بنایا ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں زمین کے اوپر اللہ نے انسانوں کے لیے ڈالی ہے۔ لیکن اس سے آگے کائنات بڑی لمبی چوڑی ہے، سمجھے؟ سورج سے یہاں روشنی آتی ہے تقریباً 9.5 منٹ میں، سمجھے؟ 10 منٹ سے پہلے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد، سورج کے بعد جو ہماری کہکشاں کے اندر پہلا ستارہ اس کی روشنی زمین پر 2 سال میں پہنچتی ہے، اور ایسے کروڑوں نہیں اربوں ستارے ہیں، اور صرف ہماری کہکشاں میں ہیں، اور اس قسم کی اربوں کہکشائیں ہیں، سمجھے؟ یہ تو سائنس والوں نے پتہ لگایا ہے، سمجھے؟ اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے، کائنات، اس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو سائنس والوں نے اتنا پتہ لگایا، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں پھر تھوڑی سی چیزوں کا، کچھ چیزیں دیکھتی ہیں اور باقی کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ ہم اپنی آنکھ کے سامنے ہاتھ کر لیں تو کچھ بھی نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا ہے۔ مشاہدہ بہت کم ہے، اور غیب میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان عاجز ہے غیب کی چیزوں کے یقین کرنے کا۔ جب سائنس والا کہتا ہے نا کہ وہ اتنے ستارے ہیں تو ایک دم یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس سے بڑی بڑی خبریں دی ہیں، تو ان خبروں کے، غیب کی خبروں کے یقین کرنے کا یہ عادی ہے۔ لیکن یہ سب حقیقی خبریں نہیں ہیں، بس یوں ہی تجرباتی ہے، غلط ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ہر زمانے میں انسانوں کی کامیابی کے لیے نبیوں کے ذریعے سے آخرت کی خبر دی ہے، تو اس پر یقین اگر نہیں کرے گا یہ انسان تو اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے۔ ہمیں غیب پر اصل یقین کرنا چاہیے، اور غیب پر یقین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں خبر آئے، اور اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کے ذریعے سے وہ خبر دی ہے۔
سمجھداری اور عقلمندی کی بات یہی ہے انسان کے لیے کہ جو اللہ نے اپنے نبی بھیجے غیب کی خبروں کے دینے کے لیے، ان کی خبروں پر ہم یقین کرنے والے بن جائیں. اس کی محنت کرنی ہے. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya persoalannya bagaimana membawa manusia untuk yakin pada kehidupan yang abadi selama-lamanya itu. Kalau belum diyakini, mereka diajak ke sana juga akan cuek, nggak akan percaya. Emang ada kehidupan setelah mati? Bukannya setelah mati jadi tanah selesai urusan? Emang mati hidup lagi? Masa sih ada kehidupan setelah kematian? Masa sih banyak sekali pertanyaan. Nah, kalau itu belum diyakini, bahwa bagaimana kita bisa bimbing mereka, bisa ajak mereka untuk menata kehidupan yang sebenarnya. Kalau diyakini pun tidak gitu. Dengan alasan kan nggak kelihatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita ini sehari-hari sudah terbiasa mempercayai hal yang nggak kelihatan juga sebenarnya. Coba aja kita rasakan benda sekitar kita. Lebih banyak yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Banyak mana? Jauh lebih banyak yang nggak kelihatan. Yang kelihatan itu sangat sedikit sekali. Yang kelihatan dibanding yang nggak kelihatan itu ibarat perbandingan setetes banding lautan. Sangat-sangat sedikit dan sangat kecil sekali. Dan kita sebenarnya sudah terbiasa percaya dengan yang nggak kelihatan, sudah terbiasa. Contoh kata beliau, kita belajar dulu di sekolah bahwa bumi kita adalah salah satu planet dalam tata surya. Ada matahari bidang terdekat pada kita yang Allah atur sedemikian rupa sehingga kita ada siang, ada malam, ada tahun, ada bulan, ada musim dan sebagainya itu. Nah, ini matahari dari tempatnya sampai ke kita, cahayanya sampai ke kita itu perlu waktu 9,5 menit. 9,5 menit sampai kita, 10 menit kurang sedikit. Itu dari matahari ke kita. Nah, orang-orang ilmuwan, para ilmuwan memberitahukan bahwa dalam gugusan kita, galaksi kita yang disebut Bima Sakti itu, bintang seperti matahari itu miliaran jumlahnya. Dan yang miliaran jumlahnya itu terdekatnya itu cahayanya sampai pada kita 2 tahun kemudian. Nah, itu jauhnya kayak apa gitu? Jauhnya kayak apa? Ini yang begitu jauh itu hanya 9,5 menit. Ini 2 tahun baru nyampe dan itu terdekat. Dan yang seperti itu satu gugusan galaksi saja itu miliaran jumlahnya. Sementara di alam semesta itu juga miliaran galaksi. Itu kayak apa besarnya? Padahal kita nggak lihat kan, cuma dikasih tahu gini percaya semua kan? Nah, percaya semua buktinya. Padahal yang ngasih tahu ilmuwan itu bisa benar bisa salah. Kita pun sudah percaya buktinya. Kita percaya, orang pun kasih tahu percaya juga. Suruh tunjukin yang mana yang bintang terjun, nggak tahu kita yang mana. Pokoknya kata ilmuwan begitu, udah iya aja percaya. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang nampak besar yang diceritakan ilmuwan ini, itu nggak ada apa-apanya dengan perkara-perkara besar yang diceritakan oleh para anbiya alaihi salatu wassalam. Jauh lebih besar lagi. Hanya saja tatkala diberitahunya oleh para anbiya ada kehidupan lain, ada kehidupan nanti setelah mati, nah itu susah percaya dengan alasan nggak kelihatan. Padahal kehidupan kita sehari-hari tadi itu banyak yang nggak kelihatan, kita percaya. Tapi tatkala dikasih tahu oleh para anbiya alaihi salatu wassalam jadi nggak percaya. Sedangkan dalam kehidupan manusia sehari-hari ini, dia biasa hidup bukan hanya mengandalkan apa yang dilihat, enggak. Dia juga hidup dengan pedoman perkara yang dia nggak lihat, tapi dia dengar, dia percaya. Ini kabarnya begini, obat ini begini, ini begini. Nggak dilihat buktinya, percaya aja dia kerjakan. Jadi andaikan manusia ini hidupnya harus selalu tes dulu, lihat dulu, baru dia kerjakan, betapa susahnya hidupnya.
Dan itu bukan fitrah manusia. Harus lihat dulu baru percaya, itu bukan fitrah manusia. Ya. Percaya, kerjakan, percaya, kerjakan. Mayoritas urusan kita begitu sehari-hari itu. Nggak lihat dulu, nggak minta pembuktian dulu. Main percaya aja. Dan itu udah puluhan tahun begitu. Hanya saja tatkala berita ghaibnya adalah tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, ini manusia jadi agak susah. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala utus para anbiya alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan perkara gaib yang paling agung ini. Perkara gaib yang paling besar, yang paling pasti. Yang disampaikan oleh ilmuwan, para saintis, itu masih bisa benar, bisa salah. Bisa iya, bisa enggak. Tapi orang percaya saja. Khasiat obat ini, formulasi kimia begini misalnya, hasilnya begini, percaya aja dikerjakan. Padahal bisa salah juga dan terbukti berkali-kali salah juga. Tapi orang mau saja. Sedangkan yang berita yang dibawa oleh para anbiya alaihi salatu wassalam itu 100% betul, nggak mungkin meleset sama sekali. Semuanya begitu. Pasti. Hanya saja memang itu perlu perjuangan. Makanya untuk membawa ke sana Allah Subhanahu wa taala utus para anbiya alaihi salatu wassalam, dan yang pertama kali disampaikan adalah iman bil ghaib tadi. Allah जल्ल शानहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल करके इस दुनिया में भेजा और उनको अपनी औलाद के लिए नबी बनाया। यानी उन्होंने वो तो खुद जन्नत में रहते थे, वहाँ की नेमतों को उन्होंने देखा था, फिर इस दुनिया में भेज दिए गए, तो यहाँ अपनी औलाद को उन्होंने गैब की बातें बताई और यही बताया कि देखो असल जो है वो अल्लाह के पास नेमतें मिलेंगी मरने के बाद, समझे। लेकिन उनमें भी दो किस्म के हो गए, औलाद में भी दो किस्म के हो गए। एक वो जिन्होंने दुनिया की चीज़ों ही के ऊपर यकीन किया, और एक वो जिन्होंने अपने वालिद की यानी नबी की बात को माना। इसी तरह हर ज़माने में अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसानों की हिदायत के लिए, आखिरत की खबर के देने के लिए अपने नबियों को भेजा है, और आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी खबर के देने के लिए भेजा। बीच में अहले इल्म हजरात कहते हैं कि तकरीबन 1.25 लाख नबी आए इंसानों को समझाने के लिए, और हर एक की मुश्तरक दावत है, एक ही बात है, समझे। और उन्होंने यही कहा, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्न हाज़ा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफि इब्राहीम व मूसा। और सबकी यही दावत है। अरे भाई दुनिया की दावत बहुत थोड़ी से दिन की है, तो वो इसी के पीछे पड़े हुए हो। आखिरत जो है वो है असल जिंदगी, समझे। हर नबी ने, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम है, चाहे हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, समझे, और जितने भी नबी आए सब ने यही कहा, एक ही बात कही है। दुनिया वाले मुख्तलिफ बातें करते हैं कामयाबी की, लेकिन नबियों ने एक ही बात कही है कि असल कामयाबी तुम्हें आखिरत में मिलेगी, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे और वो इंसानियत से मोहब्बत करते थे और इंसानियत के नफ़े को वही जानते थे। जो हमारा खालिक है वो हमारे नफ़े को हमसे ज़्यादा जानता है। अला यअलमु मन खलक, अब जिसने बनाया है वही नहीं जानता, वही तो असल जानेगा। अल्लाह ही ने तो हमको बनाया है, और उसने अपने नबियों के ज़रिए से यही बतलाया कि हमारी असल कामयाबी यह है कि हम लौट कर उस जगह पर पहुंच जाएं जहां अल्लाह जल्ल शानहू हमको अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजेंगे।
Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, beliau kan sebelum turun di bumi tinggal di surga. Kenikmatan surga beliau rasakan, beliau saksikan. Beliau rasakan, beliau rasakan, beliau saksikan. Kemudian beliau turun ke dunia, lalu punya keturunan. Maka beliau juga diutus sebagai nabi untuk keturunan beliau. Beliau ceritakan bahwa ada kehidupan lain namanya di akhirat. Ada kehidupan lain yang indah namanya surga. Kehidupan yang sebenarnya, keindahan, kenikmatan yang sebenarnya di sana tempatnya. Itu saja, ya, itu saja. Baru keturunan Nabi Adam alaihissalam dikasih tahu saja sudah terbagi dua. Sebagian percaya, sebagian nggak percaya. Itu padahal yang cerita bapaknya sendiri, yang pernah merasakan sendiri tinggal di surga itu. Itu sudah nggak percaya, sudah nggak percaya. Ada yang ya percaya, akhirnya beriman. Tapi ada juga yang enggak lah, kehidupan yang ini yang sebenarnya. Kehidupan ya ini kehidupan, ya ini kehidupan yang depan mata ini. Itu kan nggak kelihatan. Itu baru keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ketemu dengan orang yang mengalami langsung tinggal di surga. Ngasih tahu nggak dipercaya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian silsilah para anbiya alaihissalam dijalankan oleh Allah Ta'ala hingga ditutup oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara beliau berdua 124.000 nabi, dan isi dakwahnya sama. Apa? Mengajak hidup bahagia di akhirat. Kenapa? Karena sumbernya sama dari Allah Ta'ala. Cuman memang begitu jawaban manusia kurang lebih sama. Mereka umumnya lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, sufi Ibrahim wa Musa. Emang dari dulu ceritanya begitu. Tatkala dikasih tahu diajak yakin akhiratnya terbagi dua, udah dari dulu. Nabi Adam AS ngasih tahu aja nggak semuanya percaya. Tapi ini bukti bahwa para anbiya alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Apa buktinya? Perkataannya sama, seragam. Apa? Ngajak beriman pada akhirat, ngajak bahagia akhirat lebih dahulu. Beda dengan orang-orang dunia. Mereka menjadikan kebahagiaan dengan cara pikir mereka, dan semuanya beda. Mengkampanyekan kebahagiaan dalam ini, yang lain di sini, yang lain di sini, yang lain di sini, beda semua. Tapi kalau para anbiya alaihi salatu wassalam sama. Kalamnya sama, dakwahnya sama. Yang ngasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan. Ala ya'lam man khalaq wa huwal latiful khabir. Masa Allah yang menciptakan enggak tahu gitu? Allah yang menciptakan, ya Allah yang paling tahu keperluan manusia paling utama itu apa? Kebahagiaannya di mana? Yang paling utama siapa? Ya Allah Ta'ala. Karena yang buat adalah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berikan itu pada para anbiya alaihi salatu wassalam supaya disampaikan pada seluruh makhluknya. Disampaikan pada seluruh hamba Allah Ta'ala bahwa kebahagiaan kalian yang hakiki itu di sana, di surga itu. Itulah kebahagiaan yang kalian cari yang sebenarnya. Kesulitannya di sana itu. Para anbiya alaihi salatu wassalam itu dakwahnya sama. दुनिया में अल्लाह जल्ल शानहू ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई है सबको इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है. यानी आदमी हर चीज़ पर काबू पा लेता है, और जितनी मखलूक़ात हैं वो काबू नहीं पाती. बड़े जानवर होते हैं, जंगली जानवर, वो छोटे जानवर को खा लेते हैं. बस इतनी ताकत होती है उनमें, वो मार लिया, उसको खा लिया. इसके अलावा और किसी मखलूक पर वो काबिज हो जाए, ऐसा नहीं होता. इंसान दुनिया की सारी चीज़ों पर नई नई रिसर्च रोज होती रहती है, और नई नई चीज़ें मालूम होती रहती हैं. और कितनी ताकत इंसान को अल्लाह जल्ल शानहू ने अता फरमा दी है दुनिया में.
کوئی چیز بھی اسے معلوم ہو فوراً اس کو قابو میں کر لیتا ہے، اور کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قابو میں کر لے۔ تو یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے مسخر کی ہے تاکہ وہ اس کائنات کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کے شکر ادا کرنے کے ذریعے سے اس کو جنت مل جائے گی، سمجھے؟ اللہ جل شانہ اب شکر تو وہی کرے گا جو یہ سمجھے گا کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ تو ذرا بھی ہم اپنے عقل پر زور ڈالیں، سمجھے، ذرا بھی سوچیں تو ہم کو یہ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ انسان کو اللہ نے دوسری مخلوقات کے طریقے سے نہیں بنایا۔ وہ دوسری مخلوقات جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ انسان روز افزوں ترقی پر ہے، وہ نئی نئی چیزیں معلوم کرتا ہے اور ان چیزوں پر قابو پا لیتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو وہ قابو دیا ہے، سمجھے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان تو ساری دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں انسان کے نفع کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ اس انسان کو بیکاری بنا دیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں انسان کے نفع کے لیے بنائی اور انسان کو کسی کام کے لیے نہیں بنایا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا مقصد بنایا ہے اور وہی مقصد نبیوں نے انسان کو بتلایا، سمجھے؟ اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے جوار میں، اللہ کے قرب میں رہنے والے بن جائیں۔ یہ ہماری اس زندگی کا جو اس دنیا میں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے اور انسانیت بنائی ہے، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، سمجھے؟ یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ اور ساری دنیا کی چیزوں کو تو استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بڑا جانور چھوٹے جانور پر قابو پا لے گا، سمجھے؟ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن انسان تو آسمان تک کی باتیں کرتا ہے، سمجھے؟ اور اللہ نے اس کے لیے بہت سی چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے۔ یہ مائک 100 سال پہلے نہیں تھا، سمجھے؟ اور یہ بجلی کے کھمکوں میں جل رہے ہیں، یہ 100 سال پہلے کہاں تھے؟ تو کتنی آسانی اللہ نے پیدا کر دی، سمجھے؟ لیکن یہ انسان ایسا ناشکرا ہے، ایسا ناشکرا ہے کہ یہ چیزیں سہولت کے لیے اللہ نے دی ہے تاکہ اپنی آخرت بنائے۔ اب دیکھیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب تک آواز پہنچ رہی ہے، سمجھے؟ دین کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسی کو آدمی غلط استعمال کرنے لگے، سمجھے؟ تو یہ ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ اسی روشنی کو آدمی غلط استعمال کرنے لگے تو یہی آدمی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسی طاقت اس کو دی ہے، سمجھے؟ ایٹامک پاور اس کے پاس اس کو ہوتی ہے کہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے اور ایک بٹن دبائے گا وہ پہاڑ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ کے گر جائے گا۔ اتنی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے، لیکن اسی کو استعمال کرتا ہے کائے کے لیے؟ وہ سارے انسانوں کے اوپر ڈم بم گرا دے گا، مار ڈالے گا، سمجھے؟ تو بجائے نفع کے نقصان کے لیے استعمال کر بیٹھتا ہے، سمجھے؟ حالانکہ اللہ نے اس کو یہ نفع کے لیے دی تھی تاکہ ساری انسانیت اللہ کا شکر ادا کرے اور شکر ادا کرنے کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ تو بجائے لوگوں کو نفع پہنچانے کے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔
کیونکہ اسے آخرت کا یقین ہی نہیں ہے. سمجھے؟ تو بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نبیوں کے تعلیم کے مطابق قدم اٹھا کر کے اور ہم انسانیت کو نفع پہنچانے کی فکر کریں تو اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرمائیں گے، آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی. اللہ جل شانہ کامیابی ہم کو عطا فرمائیں گے، چین اور سکون کی اور پاکیزہ زندگی ہم کو عطا فرما دیں گے. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dengan segala isinya. Di bumi ini berapa banyak makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tundukkan pada manusia. Coba kita sekali merenung, bandingkanlah diri kita dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Ikan, hewan misalnya. Kita datang ke hutan, yang kita lihat apa? Hanyalah tontonan hewan yang kuat memangsa yang lemah. Udah segitu aja. Dia puas sampai akhirnya mati, selesai. Di laut begitu juga, ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan yang besar lagi, ikan besar dimakan ikan yang lebih besar lagi. Udah hanya itu aja permainannya, itu aja putarannya. Tapi lihat manusia, subhanallah, betapa Allah Ta'ala tundukkan. Yang itu tidak Allah berikan pada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Dan selalu Allah berikan lagi, tunjukkan lagi, buka lagi, penemuan baru lagi. Tidak diberikan pada makhluk Allah yang lain, hanya pada manusia. Hewan gak Allah kasih, tumbuhan apa lagi? Hewan hanya sebatas itu tadi saja. Lihat manusia, berapa banyak hewan-hewan, berapa banyak makhluk-makhluk Allah yang secara zahirnya jauh lebih besar, jauh lebih kuat, akhirnya tunduk pada manusia. Dan itu terus menerus, terus lagi Allah Ta'ala buka lagi, terus menerus begitu. Itu dari Allah Ta'ala juga. Contoh misalnya, manusia Allah Ta'ala bukakan, ada namanya atom. Dengan ledakannya kemudian timbul energi. Kalau ini digunakan untuk kebaikan, banyak kebaikannya. Untuk listrik, untuk mengambil batu dan sebagainya. Sehingga dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan, cukup sekali tombol, itu gunung bisa remuk. Dari siapa itu? Dari Allah. Itu contohnya. Atau misalnya mikrofon ini, 100 tahun yang lalu kan mungkin belum ada mikrofon model begini ini. Serba terbatas. Listrik misalnya, yang dengan listrik itu ya, kita duduk di sini merasakan ini cahaya di mana-mana. Kita bicara di sini, suaranya sampai kemana-mana. Itu kan dari Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala bukakan pada manusia. Dan terus ini Allah Ta'ala buka lagi, kasih lagi, manfaatkan lagi. Ini kan makhluk Allah Ta'ala juga yang Allah Ta'ala dudukkan untuk manusia. Nah itu untuk apa? Supaya manusia punya perasaan betapa baik-baiknya Allah Ta'ala. Kok semuanya ditundukkan untuk manusia sih? Betapa baiknya Allah Ta'ala. Alangkah wajibnya saya bersyukur pada Allah. Semestinya tuh begitu, semestinya. Kalau orang mau berpikir semestinya begitu. Betapa baiknya Allah Ta'ala. Betapa banyak karunia Allah Ta'ala, betapa banyak pemberian Allah Ta'ala. Terus saya harus gimana? Ya bersyukur. Kan mestinya begitu. Tapi kenyataannya kebanyakan nggak begitu. Justru nikmat-nikmat yang begini banyak tadi disebutkan contoh tadi, justru bukan untuk kebaikan. Teknologi atom malah untuk membinasakan manusia. Listrik dan sebagainya malah untuk menentang Allah Ta'ala, untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benda-benda tadi itu Allah Ta'ala ciptakan untuk berkhidmat pada manusia, sedangkan benda itu jauh lebih sederhana daripada manusia, Allah ciptakan ada fungsinya. Apa mungkin manusia yang begitu mulia Allah Ta'ala ciptakan tanpa fungsi?
Apa mungkin manusia yang begitu hebat, Allah berikan kehebatan-kehebatan tadi, Allah Ta'ala ciptakan tanpa arah? Kan itu suatu yang sangat tidak mungkin gitu. Lalu untuk apa manusia diciptakan? Untuk kenal Allah, untuk dekat pada Allah, untuk dapat ridha Allah. Itulah maksud manusia. Itu maksud manusia. Dan untuk memudahkan mereka menuju arah itu, Allah ciptakan alam semesta ini tadi dengan berbagai macam fasilitas, benda-benda, makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala buat di dalamnya, supaya manusia bisa dengan tenang menggunakan ini semua untuk mendekat pada Allah, untuk mengenal Allah, untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kebanyakan manusia belum mengarah ke sana. Justru dia puas-puasan untuk kepentingan sendiri, untuk keinginan sendiri yang dia mau. Makanya untuk mengarahkan hidup manusia inilah para anbiya alaihi wasallam diutus, supaya dia ngerti untuk apa dia hidup di dunia ini, mau kemana. Kalau dia tepat menggunakannya ini, Masya Allah, maka kebahagiaan akhirat didapat, kebahagiaan dunia Allah Ta'ala janjikan juga. Dan itu yang sebenarnya menjadi target kehidupan seluruh manusia. Hanya saja untuk menuju ke arah sana perlu perjuangan, perlu usaha. Dan itulah usaha para anbiya alaihi salatu wassalam. Itulah usaha yang ingin kita belajar hari ini. Yang itu mulainya adalah seperti awal disampaikan tadi, memberitahukan, menyampaikan, meyakinkan pada manusia bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, kesuksesan yang sebenarnya adalah akhirat. Dan itu Allah Ta'ala berikan tatkala Allah Ta'ala ridho, tatkala Allah Ta'ala cinta pada kita, tatkala Allah Ta'ala suka dengan amal-amal kita, tatkala kita dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sarananya Allah Ta'ala telah bentangkan depan mata kita, tinggal digunakan sesuai dengan yang Allah Ta'ala tuntunkan, dengan yang Rasulullah dan para anbiya alaihi wasallam contohkan, maka kita dapat dunia, akhirat pun dapat. Akhirat yang asli, dunia Allah Ta'ala berikan tambahannya. हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती है. ये जिंदगी अल्लाह ने बहुत कीमती हमको अता फरमाई है, लेकिन ये कीमती जब ही बनेगी जब हम इसको कीमती बनाने की मेहनत करेंगे, वरना यही जिंदगी हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. तो हमारा एक एक लम्हा जिंदगी का बहुत कीमती है, और ये अल्लाह ने ही हमको दिया है, और ये पता भी नहीं है कि कितनी जिंदगी किसको मिली है. किसी आदमी को 100 बरस मिलते हैं, किसी को 50 मिलते हैं, और किसी को 5 बरस ही मिलते हैं, समझे, और किसी को 100 से भी ज़्यादा मिल जाते हैं. लेकिन आखिर में हर एक को मालूम है कि यकीनी चीज़, यानी मौत को कहा है यकीन, जिंदगी यकीनी नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस वक्त ख़त्म हो जाएगी, और मौत यकीनी है, और अल्लाह के इल्म में है कि वो कब आएगी, उसे मालूम है. हम सबको किसी को नहीं मालूम कि किस जगह पे जाके मरेंगे, समझे, कुछ पता नहीं है. खड़ा है आदमी, ख़त्म हो गया, समझे. ये अल्लाह की तरफ से पहले से फैसला है. ये ज़िंदगी के औकात जो दिए हैं ये अल्लाह ने मुक़द्दर किए हैं, और हमें पहले से बतलाया नहीं है कि कितने हैं. तो इसलिए एक एक लम्हे को हमें कीमती समझना चाहिए. समझे, हर लम्हे के अंदर, हर मिनट के अंदर हम या तो आगे तरक्की कर रहे हैं और अपने को कीमती बना रहे हैं, समझे, नबी की बताई हुई बातों पर अमल करके दीन की ज़िंदगी गुजार कर या तो अपने को कीमती बना रहे हैं, या दीन के खिलाफ ज़िंदगी गुजार करके अपने को नाकामी के गड्ढे में डाल रहे हैं. दोनों में से एक काम होता है, या तो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं या टेढ़े रास्ते पर चल रहे हैं, समझे. दोनों में से एक चीज़ होती है. तो एक एक वक्त, एक एक लम्हा, एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है, समझे. ये सही रुख पर चले, ये सही रुख पर इस्तेमाल हो,
اس کی سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو بزرگوں دوستو، اس محنت کے اندر جو بنیادی محنت ہے اس کام کے اندر وہ یہی ہے کہ ہر فرد اپنے وقت کی قدر کرنے والا بن جائے اور اس وقت کو اس کام کے لیے فارغ کرنے والا بن جائے، سمجھے، جس میں انسانیت کا سب سے زیادہ نفع ہے. تو اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا، سمجھے. ایسے کاموں میں ہم اپنے آپ کو لگائیں. دیکھو دنیا کے لوگ بھی کوئی آدمی بہت نفع کا کام کرے نا تو اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور کوئی نقصان کا کام کرے تو اس سے نفرت کرتے ہیں دنیا کے لوگ بھی، سمجھے. تو اللہ جل شانہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے نفع کا کام کریں، سمجھے. اور انسانیت کے نفع کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں. ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ وہ اپنے عمل کو جانچیں، سمجھے، کہ وہ ہلاکت والا عمل کر رہا ہے یا کامیابی والا عمل کر رہا ہے. یہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے ہم کو راستہ دکھلا دیا ہے کہ تمہارے لیے کامیابی کا عمل یہ ہے اور ناکامی کا عمل یہ ہے. ہر قدم پر اس کو دو راستے کھلے ہوتے ہیں. ایک نفس کی خواہشات کا راستہ ہے اور ایک اللہ کے ذریعے سے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو حکم دیا ہے وہ حکم والا راستہ ہے. یہ دو ہی راستے ہیں، ایک خواہشات کا، نفس کی خواہشات، اور ایک اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو حکم دیا ہے وہ. تو اب اس راستے پر، صحیح راستے پر ہم چلنے والے بن جائیں اور ساری انسانیت چلنے والی بن جائے. اس کے لیے اوقات کے فارغ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی اپنے وقت کو فارغ کرے اور اس ماحول میں اپنے وقت کو گزارے جہاں پر صحیح رخ پر چلنے والے لوگ چل رہے ہیں، اور اس جگہ سے اپنے آپ کو بچا لے جہاں پر غلط رخ پر لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں. کچھ وقت کے لیے اپنے کو ایسے ماحول میں ڈالے، ایسی صحبت میں ڈالے، سمجھے، جہاں لوگ صحیح رخ کو اختیار کیا ہوا ہے. یہ ہماری تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہے وہ سارا اس کا لب لباب یہی ہے کہ اپنے اوقات کو فارغ کرنا صحیح صحبت کے اختیار کرنے کے لیے. تو اللہ ہمیں صحیح رخ پر خود بخود ڈال دے گا، کیونکہ دین کو اللہ نے آسان بنایا ہے. Setiap detik dalam kehidupan manusia ini sangat bernilai, sangat berarti. Setiap detik yang dilaluinya ini. Hanya saja ini akan dirasakan oleh orang yang mengusahakan. Dan detik demi detik, menit demi menit yang Allah Ta'ala hadiahkan ini waktunya terbatas juga. Nggak tahu kapan selesainya. Dan pasti selesai gitu. Di dunia ini pasti ada selesainya. Kehidupan ini zonni, nggak pasti, nggak yakini, nggak. Zonni dia, bisa iya, bisa enggak. Bisa masih hidup, bisa enggak. Besok masih hidup enggak? Belum tentu. Mungkin ya, mungkin enggak. Tapi kalau datangnya kematian itu pasti. Hatta ya'tiyakal yakin, makanya. Yakin adalah kematian, itu suatu yang pasti. Datangnya kematian maknanya habisnya kesempatan tadi. Hadirin ya, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini tatkala berjalan, waktu makin berkurang, umur makin berkurang, maka hasilnya hanya dua saja: makin mendekatkan pada Allah atau makin jauh dari Allah, mendatangkan tambahan ridha Allah atau justru murka Allah. Itu saja, detik demi detik, menit demi menit. Kalau nggak ini ya ini, gitu saja udah hasilnya. Maka tatkala orang mengusahakan waktunya, dia akan tahu nilai waktunya. Betapa mahalnya waktu yang Allah berikan itu ternyata tatkala diusahakan. Kalau nggak diusahakan, dia merasa selewatnya aja. Padahal ini sangat mahal. Waktu ini sangat mahal.
Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala telah berikan kita satu usaha. Usaha yang sangat mulia, usaha yang sangat menguntungkan untuk menggunakan waktu kita tadi. Usaha yang keuntungannya sangat besar. Orang akan mengutamakan, memprioritaskan usaha kalau ada berapa itu kan ngitung keuntungannya. Punya usaha bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Waduh, kalau benturan yang mana dulu? Ntar dulu yang paling menguntungkan yang mana, kan begitu. Maka yang menguntungkan itu akan dipegang. Ini nggak apa-apa lah, rugi dikit, dah ruginya juga kecil. Ini yang gede, jangan sampai rugi, kan begitu. Kenapa? Karena dia ngitung untung rugi. Nah, tatkala orang tahu bahwa usaha dakwah ini menguntungkan, dia nggak akan tinggalkan. Dia akan pegangi itu. Ini keuntungannya paling besar. Di antara sekian banyak macam usaha saya, ya ini yang labanya paling gede itu ya ini gitu. Itu bukti bahwa dia menyadari bahwa dakwah ini sangat menguntungkan. Kalau enggak ya selewat saja nantinya. Karena begitu mulianya usaha ini, Allah Ta'ala utus para anbiya alaihi salatu wasallam dengan usaha ini. Usaha yang membuat waktu kita berharga, hidup kita berharga, tujuan kita jelas, kecintaan Allah Ta'ala bertambah, dan membawa orang supaya juga dicintai Allah Ta'ala, membawa orang supaya tahu maksud hidupnya, membawa orang supaya tahu arah hidupnya mau kemana, membawa orang supaya tahu apa kebahagiaan hakiki yang sebenarnya. Dan ini usaha yang paling menguntungkan. Dan kalau orang tahu bahwa usahanya itu hasilnya besar, labanya gede, maka dia nggak akan mikir-mikir gimana kasih waktu, jangan ya, nggak akan mikir gitu. Sudah otomatis itu. Loh, ini yang menguntungkan, kenapa tidak, kan gitu. Ini yang menguntungkan, yaitu yang saya geluti. Dia akan jaga betul itu, jangan sampai lepas. Kenapa? Ini usaha paling menguntungkan. Seperti tadi permisalannya, punya beberapa macam usaha, ada pabrik misalnya, ada toko, ada kebun dan sebagainya. Dia akan berhitung ini. Yang paling menguntungkan mana ini? Income paling gede dari mana? Dapatnya yang mana ini? Oh, yang ini. Oh, udah, itu yang diutamakan. Yang lain tuh hanya tambahan bonus-bonus aja. Dan itu nggak akan dilepas. Yang lain kadang dikerjakan, kadang enggak. Kadang dibuat, kadang enggak. Karena untungnya nggak gede, ruginya pun nggak gede. Tapi kalau ini kelewat sehari misalnya, wow, ini rugi banyak ini, makanya dipegang terus. Itu pengusaha begitu mikirnya. Nah, kita oleh Allah Ta'ala dikasih usaha yang lebih dari semua usaha. Usaha dakwah ini, usaha para anbiya alaihi salatu wassalam yang keuntungannya tidak bisa digambarkan. Maka tatkala kita yakin bahwa ini yang paling menguntungkan untuk kehidupan saya, untuk dunia saya, untuk akhirat saya, untuk seluruh umat manusia juga, maka bagi kita akan sangat mudah memberikan waktu untuk ini, insyaallah. माशाअल्लाह, हम जब पढ़ते थे तो हमारे कुछ क्लास के लड़के वो चाय के होटल पर बैठे हुए और अपने बातें कर रहे हैं। हमने उनसे कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चाय तो पी ली, तो अब यहाँ क्यों बैठे हो? समझे? तो यूनिवर्सिटी के चारों तरफ वो होटल की दुकान होती है, वो चाय की, कॉफ़ी की, वहाँ हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, तो उस पर बैठ तो उन्होंने कहा, वो कहा कि टाइम पास कर रहे हैं, यानी वक्त गुजर नहीं रहा है तो उसे गुजार रहे हैं। हालांकि चाय पीने गए तो चाय तो 5 मिनट में पी लो, उसके बाद चले, वो तो वहाँ तो 1 घंटा बैठे हुए हैं, बातें बना रहे हैं। अभी जब वो कमरे आए तो हमने कहा, यार एक दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में चलना है। नहीं तो बहुत मुश्किल है। हमने कहा कि तुम्हारा तो टाइम पास नहीं हो रहा था, मुश्किल क्या है? अरे नहीं, पता नहीं कहाँ तुम ले जाओगे, और वो बहुत मुश्किल है। शैतान जो है उसका काम ये है, एक तो आदमी का है नफ्स जो ख्वाहिशात के पूरा करने की रग़बत करता है, और एक शैतान भी अल्लाह ने इम्तिहान के लिए इंसान के पीछे लगा दिया है, समझे? उसका काम ये है कि जो नफ़े की चीज़ है उसे कहता है इसमें बड़ा नुकसान है, इसे मत करना,
اور جو نقصان کی چیز ہے اسے کہتا ہے کہ اسی تمہاری خواہش پوری ہوگی، اس میں بہت نفع ہے، الٹی پٹی پڑھاتا ہے، سمجھے؟ اور قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ یا اللہ اس کو سزا دے، شیطان کو، اس نے ہم کو بہکایا. تو وہ یہ کہے گا شیطان، واہ میں نے بہکایا، کیا مطلب؟ اللہ نے تم سے وعدہ کیا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، سمجھے؟ وعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تمہیں سے وعدہ کیا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا. میں نے جھوٹ بولا تھا، اللہ کے نبی سچ بول رہے تھے، تم نے میری کیوں مانی؟ وہ یہ کہہ کر کے صاف جائے گا، سمجھے؟ تو اللہ نے امتحان کے لیے اس کو پیچھے لگایا ہے. جو چیزیں انتہائی یعنی ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے اس میں وقت گزار رہے ہیں اور گھنٹوں گزار دیتے اور دن مہینے اور سال گزر رہے ہیں، اور جو نفع کا کام ہے اس کے لیے کہو بھائی ایک چلے کے لیے چلو، 4 مہینے کے لیے چلو، تو ایک دم ایسا لگتا ہے کہ جیسے کیا مصیبت آ گئی، سمجھے؟ تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ ہمارا دشمن ہے، اس کو اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں تمہاری کامیابی سے ہٹا دے گا، اس کی بات مت ماننا، نبیوں کی بات ماننا، اس کی مت ماننا. وہ دیکھتا ہمیں نبی شیطان بھی نہیں ہے، جیسے نبی اب موجود نہیں ہے، وہ تو چلے گئے، ان کی تعلیمات علماء کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں. تو ایسے شیطان بھی سامنے نہیں آتا ہے، پیچھے سے وسوسے ڈالتا ہے، زہر ڈالتا ہے، اور وہ بھلائی کو برائی دکھاتا ہے اور برائی کو بھلائی دکھاتا ہے. ہماری عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں نے جو خبر ہم کو دی ہے، سمجھے، انسانیت کو صحیح رخ پر لانے کی محنت کرنا، سمجھے، یہ سب سے اونچا کام ہے، سمجھے. شیطان کے دھوکوں سے اس کو بچانے کے لیے اس کو صحیح ماحول میں لے کر کے جانا، سمجھے، شیطانی ماحول سے بچا کر کے اور دینی ماحول کے اندر اس کو لے کر کے آنا، یہ اصل کام ہے. تو اس کام کے لیے اگر وقت فارغ کیا جائے گا تو ہمارا ایک ایک منٹ اتنا قیمتی بنے گا کہ یہ بتاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے ایک عمل کریں، کوئی کہے سبحان اللہ کہنے سے ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، تو اتنا ثواب ملے گا 7 لاکھ گنا کم سے کم. بتائیے، پہاڑوں کے برابر 7 لاکھ دفعے ہم گھر پہ سبحان اللہ کہیں تو کئی دن لگ جائیں گے، اور وہاں ایک دفعے کہنے سے اتنا ملتا ہے. وہ اس لیے کہ اللہ کے راستے کی قیمت بہت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ اس میں انسانیت کی منفیت کے لیے ہم چل رہے ہیں. تو بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں تاکہ ہم لوگوں کو صحیح ماحول میں لے کر کے آویں، اور خود صحیح ماحول بنائیں دین والا، اور اس ماحول میں لوگوں کو رکھیں، اپنی مسجد کی جماعت کو لے کر کے جائیں اور ماحول بنائیں اور ساری دنیا میں پھریں اس ماحول کو قائم کرنے کے لیے. یہ ہمارا کام ہے. اس پر اللہ جل شانہ ہمیں دنیا اور آخرت کی sari ni'matau سے نواز دیں گے. Maka dalam menggunakan waktu ini hanya dua jalan tadi. Jalan yang mendekatkan pada Allah, yakni jalan sesuai dengan perintah Allah, atau jalan yang menjauhkan dari Allah. Karena itu adalah jalan dorongan nafsu dan setan. Hanya dua itu, kalau nggak kesana kesini. Itu kehidupan kita, dan itulah waktu-waktu kita. Beliau berikan gambaran waktu kami masih belajar di kampus. Saya datang ke warung begitu, di sana cai umumnya. Kalau kita kafe apa, kopi, warung kopi begitu, di sana cai begitu. Ada teman saya mahasiswa, habis minum cai itu masih di situ. Ngobrol nggak selesai, padahal cainya udah habis. Saya tanya dong, di sini mau ngapain tadi? Minum cai. Dan terus
Ya udah selesai. Dan terus ngapain masih di sini? Ya ngabisin waktu aja. Ngabisin waktu saja. Hanya untuk menghabiskan waktu saja. Itu jawabannya. Berarti dia punya waktu kosong, punya waktu nganggur. Makanya untuk menghabiskannya dipakai hal yang gak jelas gunanya tadi. Sebab andaikan hanya untuk minum chai, 5 menit selesai, udah selesai. Tapi ini kan enggak. Setelah selesai masih cerita kesana kemari yang dia pun hanya bilangnya tadi untuk menghabisin waktu aja. Maka sudah. Setelah itu di kamar, di asrama gitu saya ngobrol. Ini kita kan sebentar lagi ada kesempatan. Saya pengen ngajak kamu keluar. Keluar? Wah, kamu mau bawa kemana saya nanti? Wah, susah itu. Saya nggak punya waktu. Nah. Tadi bilang ngabisin waktu, sekarang begitu diajak kebaikan, bilang nggak punya waktu. Ada nggak begitu? Aduh Allah SWT, kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Sebagai ujian bagi manusia, ada nafsu, ada setan. Mereka kerjasama, kolaborasi ini, nafsu dengan setan ini. Untuk apa? Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat ini dibuat tidak menarik, nggak menarik aja, seolah-olah merugikan. Sengsara, nggak enak, merugikan, tidak menarik aja pokoknya. Tapi yang merugikan malah menarik. Betah di situ berhari-hari, kadang bertahun-tahun dilewati untuk itu nggak terasa, seolah udah bener gitu. Padahal habis di situ. Nah, itu kerjanya setan begitu. Dan di sini manusia banyak tertipu. Sehingga waktunya yang tiap detiknya sangat berharga tadi akhirnya digunakan untuk perkara yang nanti di akhirat akan dia sesali. Sehingga Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quranul Karim, nanti di akhirat tatkala sudah dihadapkan di depannya neraka, gara-gara dia ikut setan, dia komplain, ya Allah, mana setan itu gara-gara dia saya jadi begini. Maka setan dengan tenangnya menghadapi komplain manusia yang mau ke neraka ini. Wa ma li 'alaikum sultan illa an da'utukum. Saya tuh nggak bisa maksa kalian, saya hanya ngajak. Kan hanya ngajak, fastajabtum li, kalian mau. Ya udah, jangan salahkan saya. Innallahu wa'adun wa'adal haqq wa'adtukum. Kan Allah ngasih janji, aku pun ngasih janji juga. Kamu ikut janji saya, ya begini akibatnya. Itu kan pilihan kamu. Kita pilih yang mana? Aduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini setan dan nafsu ini kerja terus-menerus pada manusia, nggak berhenti. Sehingga karena kerja kerasnya tadi, manusia banyak bingung menentukan arah hidupnya, nggak tahu hidup mau kemana, mana yang menguntungkan, yang merugikan, saya nggak bisa membedakan. Makanya Allah Ta'ala kirim para anbiya alaihi wassalatu wassalam, misinya tadi membawa manusia ke jalan yang benar, jalan perintah Allah, jalan yang menguntungkan hidupnya, jalan akan mendatangkan keuntungan dunia akhirat, mendatangkan kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Karena begitu mulianya misi ini, makanya Allah Ta'ala berikan hadiah yang gak tanggung-tanggung pada manusia. Bayangkan orang lagi keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ucapkan Subhanallah 1 detik, katakanlah 1 detik setengah, yaitu kalau dipakai ngobrol ke sana kemari dapat apa? Nah, ini dia di jalan Allah Ta'ala mengucapkan ini sekali minimal 700.000 kali lipat dibanding dia ucapkan itu di rumahnya. Sedangkan itu diucapkan di rumahnya saja, itu Allah Ta'ala minimal berikan pahala 1 pohon di surga, atau pahala yang sebesar gunung. Itu kalau di rumah. Kalau di jalan Allah 700.000 kali lipat minimal itu. Maka betapa sangat menguntungkannya. Nah, kalau sudah tahu begini lalu nggak diambil, betapa ruginya. Siapa? देखो भाई, आप हजरात का इज्तिमा माशाअल्लाह, इज्तिमा तो कल से शुरू होगा,
سمجھے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات اس ماحول کو بنانے کے لیے پہلے سے تشریف لے آئے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جس ماحول کو بنانے کے لیے 3 دن کا اجتماع رکھا گیا تھا، کل عصر سے عصر شروع ہوگا، آپ حضرات ہمارے بزرگوں کی باتیں سنیں گے، سمجھے. لیکن آپ حضرات اس ماحول کو بنانے کے لیے پہلے سے تشریف لے آئے، تو یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، سمجھے، کہ اس انتظام کے لیے، اس ماحول کو صحیح رخ پر لانے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں. لیکن اصل ماحول جو یہاں بنانا ہے وہ تشکیل ہی کا ماحول بنانا ہے، سمجھے. یعنی لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ اپنے اوقات کو اللہ کے راستے میں لگایا کریں پابندی سے. دنیا کی ضرورتوں کے لیے ہر آدمی وقت فارغ کرتا ہی ہے، لیکن ہم اپنی آخرت کے بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، انسانیت کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ہم اوقات کو فارغ کریں، اس کا ماحول بنانا ہے. تو وہ ماحول جب بنے گا جب یہ جتنے حضرات پہلے سے آگے ہیں نا ماشاءاللہ، اور آنے والوں کا ثواب بھی لینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ یہ سب ان سے پہلے آ گئے، تو انہیں سب کو اپنی تشکیل پہلے کرنی پڑے گی، سمجھے. یعنی خود اپنا ارادہ یہ رکھیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے فارغ کرنا ہے. تو پھر جو آنے والا مجمع ہے انشاءاللہ وہ سارا بھی اس ارادے کو کرنے والا اور یہاں سے جماعتوں کو بنا کر کے bhejne wala ho jayega. Hadirin yang mulia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala letakkan kita dalam istimewa ini. Yang maksudnya adalah tadi supaya kita semua menggunakan waktu kita untuk kerja yang sangat mulia ini. Kerja bagaimana supaya kita semua sadar apa arah tujuan hidup kita. Bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Yang kita mesti bangun adalah bangunan akhirat. Kehidupan akhirat yang sebenarnya, yang selama-lama-lamanya. Padahal istimewa masih besok baru mulai. Tapi Bapak sudah datang lebih dulu. Ini satu kebahagiaan luar biasa. Maknanya Bapak dipilih untuk menyiapkan suasana dan keadaan supaya semuanya yang datang terbentuk. Terbentuknya bagaimana? Terbentuk bukan sekedar sadar bahwa masih hidup adalah akhirat, bukan sekedar sampai di situ. Terbentuk maknanya nanti semuanya yang akan datang itu dari sini berangkat semua di jalan Allah. Supaya terbentuk seperti itu bagaimana caranya? Kita mulai dari diri kita. Kalau kita memulai nanti mudah untuk naskil yang lain. Kalau kita sudah nggak mulai gimana naskil yang lain? Antum sendiri gimana? Pulang dulu dah. Gimana bisa naskil yang lain? Mudah bagi kita naskil yang akan datang nanti, yang belum datang nanti ya. Kan insya Allah masih banyak lagi yang belum datang, nanti akan datang. Nah, bagaimana semuanya akan datang? Begitu masuk ke sini ke taskil aja berangkat. Datang ke taskil, datang sekali sehingga semuanya bergerak di jalan Allah Ta'ala. Mulainya bagaimana? Mulai dari kita yang ada di sini, bagaimana kita daftarkan kita keluar jalan Allah Ta'ala semua. تو ابھی کچھ ارادوں کا اظہار ہو جائے. کون کون اپنی اپنی مسجد سے پوری جماعت لے کر کے 4 مہینے کے لیے اس اجتماع سے نکلنے والا ہے, اس کے بارے میں ہمیں ارادوں کا کچھ اظہار ہو jaya, تو انشاءاللہ آگے پھر بہت اللہ جل شانہ اس میں اجتماع میں برکت ڈالیں گے. Tolong tawajuh ya, pertanyaan atau taskilan pertama ini. Siapa yang dari istimewa ini akan keluar 4 bulan satu jamaah dari masjidnya sendiri? Itu dulu yang berdiri, Pak. Baru nanti yang lain, itu dulu. Yang dari istimewa ini satu jamaah utuh dari masjidnya 4 bulan. Silakan, Pak. Coba dinampakkan mana yang satu jamaah 4 bulan dari masjidnya sendiri.
ماشاء اللہ بتائیے. Silakan Pak, silakan. Baru satu ini. بھائی لکھنے کھڑے ہو جاؤ. Masya Allah. Mana tim taskil ini? Kok nggak ada di tengah-tengah, nggak ada tim taskilnya ini? ماشاء اللہ. Di tengah-tengah nggak ada tim taskil. جی کیا نام ہے؟ Siapa namanya Pak? Faisal dari mana itu? Magelang. ہاں Dari masjidnya sendiri. ہاں Semoga Allah terima. Yang lain Pak, yang dari masjidnya sendiri Pak. Silakan Pak. ادھر بھی بتا رہے ہیں دور سے آواز آنی. Masya Allah, berdiri Pak, berdiri, sebutkan namanya. Bentuk jemaah 4 bulan berangkat dari sini, dari mesinnya sendiri satu jemaah utuh. Masya Allah, semoga Allah terima. Irian Mansur dari Jayapura, Masya Allah. Yang lain Pak? فرمائے اور Yang lain Pak, yang satu jemaah utuh 4 bulan dari mesinnya sendiri. Percontohan ini soalnya. Silakan Pak. Jamaah 4 bulan dari masjidnya sendiri. ہمیں یہ بتایا ہے کہ 500 جماعتیں نقد نکالنی ہے یہاں سے اجتماع سے. Kita akan targetnya berapa jemaah tahu nggak? یعنی 5000 آدمی تو نقد نکلیں گے. Targetnya kita 500 jamaah. Berapa? 500 jamaah. 500 jamaah maknanya kurang lebih berapa orang Pak? 5.000 orang berangkat di jalan Allah Pak. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بتائیں اور ارادے کریں. Silakan sekarang yang niat-niat Pak, yang akan berangkat dari sini. Silakan Pak. Masya Allah. Yang niat untuk berangkat negeri jauh Pak, silakan. Setelah IPB 4 bulan silakan Pak. Niat Pak, silakan Pak. Daftarkan. Silakan Pak. Negeri jauh Pak. Silakan berdiri Pak. Yang sudah India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan silakan berdiri Pak. Untuk daftar negeri jauh. Bismillah. Bismillah Pak. Masya Allah. Bismillah Pak. صلوا